guys, this is Laura. 안녕하세요 여러분, 로라입니다. 오늘도요 여러분, 저번에 이어서 Anti-Hero, Taylor Swift의 노래죠. 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 2절 같이 함께 시작해 볼게요. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby, and I'm a monster on the hill. Too big to hang out, slowly lurching toward your favorite city, pierced through the heart but never killed. Sometimes I feel like everybody is a sexy baby. 자, everybody is a sexy baby처럼 나는 느낀다. And I'm a monster on the hill. 모두가 sexy baby처럼 나는 느끼는데 근데 나는 I'm a monster on the hill. 힐 위에 몬스터 같아. 몬스터는 뭐예요, 여러분? 괴물을 의미하잖아요. 자기 자신을 지금 monster이라고 지칭하고 있어요. Okay? Too big to hang out. 자, hang out은 뭐죠, 여러분? 어울리는 것을 의미하죠. So too big to hang out. 나는 사람들과 어울리고 놀기엔 너무 크대요. Too big. 그래서 우리가 이제 그 뮤직비디오를 보면은 굉장히 이제 큰 괴물처럼 등장을 합니다. 그래서 이제 이 사람들이 친구들이 이제 함께 저녁을 먹고 놀고 있다가 테일러 스위프트가 이제 몬스터처럼 등장하니까 도망을 가는 씬이 있어요. Okay, slowly lurching toward. 자, lurching은 뭐예요? 휘청거리면서 걸어다니는 거죠. 여러분 되게 항상 괴물은 그렇잖아요. 쿵, 쿵, 쿵. 이러면서 걸어 다니잖아요. 이제 이걸 얘기를 하는 거예요. Your favorite city. Okay. Pierced through the heart but never killed. 자, 여러분 pierce는 뭐예요? 뚫다라는 뜻이죠. So pierced. 그러니까 뭐 어디예요? Through the heart. 심장을 누가 뚫었어요. 그러니까 뮤직비디오를 보면 이제 누가 화살을 쏘는데요. 그러니까 많이 상처를 받았다라는 의미죠. 그렇죠? So pierced through the heart but never killed. 하지만 죽지는 않았대요. 그쵸? 악플이 나를 뭐 사람들이 가스하고 이런 모든 것들이 나를 너무나 아프게 하지만 그게 내 심장은 산산조각이 났지만 그쵸? 하지만 죽어 있진 않아요. Because she's still alive. 얼마나 아픈지 이런 아픔들을 이야기를 하고 있는 거죠. Did you hear my covert narcissism, like disguise as altruism, like some kind of consciousness? I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. For the last time. Did you hear my covert narcissism? 야, 여러분. covert는 은밀한이라는 뜻이에요. narcissism은 나르시즘. 그렇죠? 우리 너무나 잘 알고 있죠. 나를 너무나 사랑하는 거 그거를 나르시즘이라고 그러고 이런 사람들은 narcissist라고 해요. Okay? 자, narcissism I disguise as altruism. 자, altruism은 이타주의를 의미를 합니다. Okay? disguise는 여러분 위장된, 변장된이라는 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 남들을 위해서, 그러니까 자신을 위한 게 아니라, okay? 은밀하게 이제 그 이타주의를 내가 이제 변장시킨 거죠. 이해가 되시나요? Okay. Like some kind of congressman. congressman은 뭐예요? 국회의원이죠. 그러니까 마치 국회의원처럼. 결국엔 자신이 사랑을 받기 위해서 내가 이런 일들을 하는 건데 남들을 위하는 행위가 사실은 자기 자신이 사랑받기 위해서 하는 거다라는 거를 굉장히 솔직하게 밝힌 거라고 보시면 되겠어요. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you are leaving and life will lose all its meaning. 내가 하루는 너가 떠나는 것을 I'll watch. 내가 보게 될 것이다. 그쵸? And life will lose its meaning. 이거는 뭐예요? lose its meaning. 인생, 이 삶에 너가 떠나버린다면 모든 것의 의미는 없어질 것이다. 무의미하게 될 것이다. 라고 이야기를 하고 있어요. 그쵸? 그래서 테일러 스위프트는 사람들이 자기를 떠나게 되는 것을 굉장히 두려워하는 것 같아요. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers around and reads it, and then someone screams out, she's laughing laughing up at us from hell.
I have this dream my daughter-in-law kills me for the money. 오케이, 진짜 이런 상상까지 하다니, 그쵸? 이런 꿈까지 꾸다니. I have this dream. 나는 이런 꿈을 꿔. My daughter-in-law. 자, 여러분, in-law. 이거 기억해 주세요. 이 패턴만 기억하시면 며느리, 뭐 시부모, 사위 등등등 그냥 이것만 쓰시면 돼요. 오케이, 뭐 남편의 sister을 뭐라고 그러죠? 시누이라고 하나요? sister-in-law라고 하면 되고요. 시부모는 parents-in-law. in-law만 뒤에 붙여주시면 돼요. son-in-law는 사위가 되겠고요. daughter-in-law는 뭐예요? 며느리가 되겠어요. 그러니까 법적으로 이제 나의 딸이고 법적으로 나의 부모님이다. 이거 기억하시면 굉장히 좋을 것 같아요. So, I have this dream my daughter-in-law kills me for the money. 돈을 위해서 나의 며느리가 나를 죽이는 그런 꿈을 꾼다라고 이야기를 해요. She thinks I left them in the will. 내가 여기서 will은 의지가 아니라 유서를 의미를 하죠. 유서에 내가 그렇게 썼다고 생각을 한다. The family gathers around and reads it and then someone screams out. 그렇죠? 가족들이 이제 모두 모여서 이제 그거를 읽는다. 그렇죠? Someone screams out. 누군가가 소리쳐요. She's laughing up at us from hell. 여기서 중요한 건 여러분, she's laughing up at us. 우리를 비웃는다. 어디서요? From hell. 지옥에서부터. 엄청난 nightmare, 그렇죠? 그러니까 굉장히 nightmare에 시달리고 많은 생각에 시달리고 있다라는 것을 부정적인 생각에서 시달리고 있다라는 것을 보여주는 이제 가사가 되겠어요. I'm gonna move on. It's me. I'm the problem. It's me. It's me. I'm the problem. It's me. It's me. Everybody agrees. Everybody agrees. It's me. Hi. I'm the problem. It's me라고 이야기를 합니다. 자, 여러분 굉장히 쉬워 보이는 문장이죠. 근데 여러분 제가 질문 하나 드려볼게요. It's me와 This is me의 차이점 여러분 혹시 아시나요? 오케이. 대답 못하신 분들 알 것 같은데 자 여러분 로라가 속 시원하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 그 어디에서도 없는 강의일 것 같아요. 자 여러분 It's me 같은 경우는 나야 안녕이 되겠어요. 그쵸? 오케이. This is me는 뭐예요 여러분? 이것이 나다라는 뜻이 되겠어요. 여러분 알고 계셨어요? 자 예를 한번 들어볼게요. 자 친구가 이제 전화를 해요. 너무나 친해요. Hey, it's me. 나야 나. 그죠? It's me라고 하지 This is me라고 하지 않아요. 이렇게 뭐 예를 들어서 이제 헤어진 전 애인이 새벽에 전화가 옵니다. 전화를 받았어요. 누구세요? 전화번호를 지웠으니까 Who is this? 이렇게 이야기를 했을 때 It's me. 나야. 이렇게 이야기하지 This is me라고 하지 않아요. 여러분 이해되셨어요? 그러니까 나야. 안녕. 나 몰라? 라고 할 때는 It's me라고 하지 This is me라고 하지 않아요. Okay? This is me. 노래도 있죠, 여러분. 굉장히 유명한 노래. The Greatest Showman이라는 OST, 영화의 OST죠. 제가 좋아하는 노래인데요. 이것이 나야. 부서진 모습 그대로. Okay? 나는 완벽하지 않지만 하지만 이게 나야 라는 노래 This is me가 있습니다. 따라서 It's me와 This is me는 이렇게 엄청난 차이가 있습니다. Don't forget that. Okay, I'm the problem. It's me. 내가 문제야, 내가. Okay? 내가 문제야. 내가 문제라고 이야기를 하고 있어요. 좋아요, 여러분. 어떠셨어요? 테일러 스위프트가 Anti-Hero를 자신이 만든 곡 중 가장 좋아하는 곡 중 하나라고 말을 했어요. 이 곡은 스스로 미워했던 부분을 모두 보여주는 가이드 투어 같은 곡이라고 이야기를 합니다. 자, So, Taylor Swift, she says, Anti-Hero is one of my favorite songs I've ever written. 자, 여기서 중요한 건 I have ever written이에요. 지금까지 쓴 노래 중에서 그냥 이 앨범 안에서 좋아한다는 노래가 아니라 지금까지 내가 쭉 써왔던 모든 노래 중에서 나는 이 노래를 가장 좋아한다. 그렇죠? 좋아하는 노래 중에 하나다라고 이야기를 합니다. Okay? I really don't think I've delved this far into insecurities in this detail before. 내가 가지고 있는 이런 이제 불안감이라든지 이런 거에 대해서 내가 이 정도까지 파헤친 적이 없었다라고 이야기를 해요. 그렇죠? 그러면서 This song is a real guided tour throughout all the things I tend to hate about myself.
오케이? 정말로 가이드 투어 같은 곡이래요. 내가 이제 스스로 미워했던 그런 나의 부분들을 이제 이야기를 해주고 있다. And it's all those aspects of the things we dislike and like about ourselves that we have to come to terms with. 자, come to terms with라는 표현 너무 좋아서 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. come to terms with someone 또는 something인데요. 합의점을 찾다, 타협하다라는 의미가 되겠죠. 또는요, 여러분, 여기서는 어떤 의미를 가지고 있냐면 좋지 않은 일을 받아들이는 법을 배우는 것을 의미해요. 내가 이게 썩 satisfactory 하지 않아요. 만족스럽지 않지만 그것을 그냥 받아들이고 만족하려고 하는 그런 모습을 의미를 한다. 이해되세요? 그래서 내가 정말 이런 점 저런 점 나에 대해서 좋은 점도 있고 싫은 점도 있지만 그래도 그거를 받아들이는 법을 배우는 거. 그쵸? 이것에 대해서 이야기를 한 것이다. 이렇게 이야기를 해요. 오케이? 와, 이렇게 슈퍼스타인데 이렇게까지 솔직해질 수 있다라는 거에 대해서 저는 굉장히 놀랐고요. 그리고 이 곡이 너무나 많은 사람들에게 사랑을 받았던 이유 또한도 이해가 되는 부분이었어요. 많은 분들도 이 곡을 들으시면서 정말 나도 저런 인시큐리티가 있고 나도 내가 정말 너무나 싫어하는 나의 모습이 있는데 라고 하시면서 공감하셨을 거라고 생각을 합니다. 좋아요, 여러분. 어떠셨나요? Okay, I hope you guys enjoyed it. 그럼 우리 다음 시간에는요, 또 재밌는 노래로 함께 공부해 보도록 할게요. Thank you and I'll see you guys next time. Bye bye! I have this thing